નમસ્કાર, CNBC બજારના મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે. મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંના ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં. મની મેનેજરમાં આજે આપણે વાત કરીશું કે કઈ રીતે ડેટના ટેક્સમાં થયેલા ફેરફાર અફેક્ટ કરી શકે છે, ડેટના રોકાણ પર તેની અસર કઈ રીતની પડશે અને સાથે દર્શકોના સવાલ પણ લઈશું. ત્યારે આપણે જે ચેન્જીસ આવતા જોયા, ડેટ ફંડના ટેક્સેશનમાં ફાઇનાન્સ બિલના અમેન્ડમેન્ટ દ્વારા બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે અને આ અંગેની ચર્ચા આપણે મની મેનેજરમાં કરી છે. પણ આજે આપણે વાત કરીશું કે આ બદલાવની ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર અસર અને શું ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં હજી પણ રોકાણ કરવા જોઈએ, અને આ અંગે વધુ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે MSJ મિસ્ટર બોન્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સુનિલ ઝવેરી. સુનિલભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આજના શોમાં. અને ઘણી બધી આપણે ચર્ચા કરી છે જે રીતે ફાઇનાન્સ બિલમાં અમેન્ડમેન્ટ આવ્યું, પણ હવે એક જે બી અમેન્ડમેન્ટ આવવાના હતા આવી ગયો છે. સાથે જ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ 1 એપ્રિલથી થવાનું હતું, એટલે એ પણ પીરિયડમાં આપણે આવી ચૂક્યા છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, શું જ્યારે આ જે ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા છે, તમારા શું થોટ્સ છે ઓન ટેક્સેશન પાર્ટ વીઝ શું હવે ડેટમાં રોકાણ કરતી વખતે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ જો આપણે રોકાણ કરીએ છીએ તો શું ઇમ્પ્લિકેશન્સ પડી શકે છે? Sure, Preeti. Thank you for having me again. આપણે પહેલા એક વાત કરીએ કે જીડીપી જે આપણે ઇકોનોમિક ગ્રોથ થાય કન્ટ્રીની, which is the GDP increase on a year-on-year basis, assuming a inflation of say 6% and a GDP growth of 6%, 12% nominal GDP growth આપણે કહીએ, that happens through both debt and equity, because liquidity infusion happens in the economic development, infrastructure projects and others through the debt raising resources also, and through equity raising also. But the unfortunate part is now, since this debt taxation has gone away, there were 2 or 3 sources of raising debt. One is through the banking channel, જે લોકો fixed deposits લઈ અને પછી એના પછી જે lending કરે તે, ને એક જે alternate solution source હતો જે mutual fund industry ના through, that seems to be drying up with this new taxation laws. So એ એક મારા હિસાબે એક negative impact છે as far as the debt taxation is concerned on the overall macro factors. હવે આપણે investors ની જો વાત કરીએ કે should they invest in debt through a normal banking deposit kind of a product, traditional instruments, ke even now mutual funds are still attractive in spite of the fact that there is a short-term gains tax both in the debt mutual fund investment also, and a similar tax, marginal tax slab as far as the interest on fixed deposits etc. is concerned also. So આપણે જો આજની current situation ની વાત કરીએ, so let me give you a very simple example so that the investors understand in a layman's terms what is the impact of investing in traditional instruments versus investing through the mutual fund route. આપણે last year જ્યારે interest rates were on the lower side, 5 વર્ષની જે SBI ની fixed deposit આપણે સમજીએ, that was only available at 5.9%. That's the marginal slab rate of taxation for individual investors, 20%, 30%, જે બી હોય તે. Now let us assume that it was a 5-year FD. એ લોકોએ 5 યરના પૈસા એ લોકોએ રોકાણ કર્યા અને ફિક્સ ડિપોઝિટનો રેટ એ લોકોએ ફિક્સ કરી નાખ્યો 5.9%. Now next year onwards we are expecting that the rate cuts will happen. So first of all, they have not participated when the rate hikes have happened in the current year. જે 7.7% ફિક્સ ડિપોઝિટ સમજીએ આપણે 5 વર્ષની, તો એ લોકોએ પાર્ટિસિપેટ નથી કર્યું. At the same time, જો next year માં પાછું જો રેટ કટ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયો અને again the rates come down below that 6% levels, that means એ લોકોને એક reinvestment risk બી રહેશે in the next 3 to 5 years period whenever the fixed deposit matures. As against that, જે એમાં તમે debt mutual fund investment કર્યું હોત, let's talk of specifically short duration funds જે આપણે કહીએ, જે 3 to 5 yearની average maturity રાખે, એની વાત જો હું કરું તો હમણાં લાસ્ટ 1 યરમાં એ લોકોએ 3.5 થી 4% કે 5% જેટલું રિટર્ન આપ્યું છે in the short duration funds, એવરેજની વાત કરું તો of all the mutual fund schemes put together. But at the same time, on a daily basis, they are repricing the rate hikes which are happening. So the yield currently, if somebody invests, will be higher than what it was last year. If the last year yield was at 6%, today if they invest, if the yield captured is 7.5%, they would be capturing that 7.5%, and going forward, jo 3 થી 5 વર્ષ એ લોકો પકડીને રાખશે
automatically they have participated in the rate hike which has happened, and then going forward એના પછી જ્યારે rate cuts ચાલુ થઈ જશે તો જે capital gain situation arise થાય, because when the rate cuts happen the bond prices go up and vice versa. So they will participate in this entire cycle of interest rate, which was at the lower end last year. It has gone up currently and then maybe likely to go down from 2024 onwards also. So Mara Hisabe, investment through the mutual fund route in the debt scheme still makes a lot of sense. તો સ્ટીલ એ એટ્રેક્ટિવ ઝોનમાં જ આ છે એમ કહી શકાય કે કઈ રીતે તમને એડવાન્ટેજ મળશે આ રેટ હાઇક અને રેટ જ્યારે આગળ જતાં જ્યારે લોઅર થાય છે એટલે એનું પણ એક તમને એડવાન્ટેજ મળશે તમે જો લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર છો તો. પણ એક બીજો એક આસ્પેક્ટ જે હવે આપણે વિચારી રહ્યા છીએ કે બહુ ચર્ચામાં છે કે શું આપણે જો ડેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો શું ડાયરેક્ટ ડેટ પ્રોડક્ટ્સમાં કરવું જોઈએ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ જ આપણા રોકાણ ચાલુ રાખવા જોઈએ, પછી એ શોર્ટ મીડિયમ કે લોંગ ટર્મ હોય, કઈ રીતની સ્ટ્રેટેજી અપનાવવાની રહેશે? આપણે આજની વાત કરીએ, જો આજની સિચ્યુએશનની વાત કરીએ, સો ધેર આર, જેમ ઇક્વિટી માર્કેટમાં બેર માર્કેટ હોય અને બુલ માર્કેટ હોય, એમાં ડેટ માર્કેટમાં બી બેર માર્કેટ અને બુલ માર્કેટ હોય. Currently, we may be seen to be in the bear market. Jare interest rate rise થાય છે and the bond prices are correcting. We are currently in that bear market phase. But somewhere down the line, maybe after the 3rd to 6th ની વચ્ચે જ્યારે બી RBI નો final rate hike આવી જશે, એના પછી we would have peaked off as far as the rate hikes are concerned. And thereafter, if the inflation starts to ease off, current account deficit starts to ease off, and so on and so forth, RBI will start cutting, hold on to those existing rates and maybe cutting interest rates going forward. As against that, आपने આજની રેટમાં જે આપણે fixed deposit या traditional instruments ની વાત કરીએ, if you invest currently in a traditional instrument, let's assume 7.5% आपने fixed deposit માં rate મળે છે, you are locking it in for the next 5 years, but એ લોકોને કોઈ capital gain નહીં મળે from the current levels if the rate in cuts happen going forward. As against that, આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રૂટમાં અને સિમિલર 7.5% જો yield તમે કેપ્ચર કરતા હો અને રેટ કટ્સ હોય આગળ જતા, તો the capital gains possibility is there in the debt mutual fund schemes, and thereafter you end up paying that 30% tax on interest on fixed deposit or 30% tax on short term gains tax also. But the better and the beneficial for you, for investors currently, in the current juncture when the interest rates are peaking and એના પછી જ્યારે interest rates cut થવાની વાત આવશે, they will be better off by investing in a rate cycle which was currently in the bear market, and then when the bull market starts, when the rate softening happens, that's what we call bull market in the debt market space, એ વખતે they will have a much better returns potential through the capital gains also, along with the accrual which they will have of 7.5%. ઓકે, તો ઓફકોર્સ આ બધા બેનિફિટ્સ છે ધ્યાનમાં રાખવાના, નહીં કે આપણે એક લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ જતો રહ્યો છે, ઇન્ડેક્સેશનનો બેનિફિટ જતો રહ્યો છે, તો હવે ભાઈ ડેટમાં રોકાણ કરીએ તો કઈ રીતે કરીએ. હજી પણ એક ડેટ એક લ્યુક્રેટિવ જ રહેશે અને આપણા એસેટ એલોકેશન માટે પણ આ જરૂરી છે. પણ સાથે જ આપણે જ્યારે તમે રેકમેન્ડ કરી રહ્યા છો કે ડેટમાં થ્રુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ જ આપણે રોકાણ કરવું જોઈએ, તમે શા માટે એ કહી રહ્યા છો? કારણ કે હવે આપણને એક ટેક્સ બેનિફિટ નથી રહ્યો, આર્બિટ્રેજ બેનિફિટ નથી રહ્યો, તો કઈ રીતે તમને આ લાગે છે કે હજી પણ એક આ જે પ્રપોઝિશન છે એ એક અટ્રેક્ટિવ પ્રપોઝિશન છે? Simple. Two important factors which you have to consider while investing in debt is the reinvestment risk. Preeti, જ્યારે તમે આજે 7.5%ની ફિક્સ ડિપોઝિટમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો, એના પછી તમારા જે બી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સોફન થશે અને 5 વર્ષ પછી કે 3 વર્ષ પછી તમારી ફિક્સ ડિપોઝિટ મેચ્યોર થાય, એ વખતે તમે જો ઇન્વેસ્ટ કરવાની વાત કરશો તો નેચરલી ઇફ ધ રેટ્સ હેવ કમ ડાઉન ટુ સે 6%, તમારે રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે થશે એ 6% પર થશે, પણ એમાં તમને કોઈ બેનિફિટ નથી મળવાનો. 7.5% તમને તો પહેલા 7.5% જ મળશે, એના પછી એના ઉપર કોઈ કેપિટલ ગેઇન નહીં મળે. જો તમે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નાખશો અને 7.5%ની yield આપણે સમજીએ, કે એપલ ટુ એપલ કમ્પેરિઝન કરીએ, અને જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર સોફનિંગ going forward, capital gains of that debt mutual fund schemes will maybe give you 8.5 or 9% return also. એના ઉપર તમે short term gains tax બી 30% બી ગણો
versus 30% on the 7.5% versus 30% on 8.5 or 9% with the capital gains. You will be better off as far as the mutual fund investments at the current juncture is concerned in the debt market. The second advantage through the mutual fund rate investment is કે તમારો એક tax જે છે એ defer થાય છે. You are only going to end up paying tax as and when you redeem the out of the debt mutual fund schemes. As against that, જો તમે interest regularly આવતી હોય, એક તો પહેલા TDS થશે તમારા interest element ઉપર, અને એના પછી તમારે advance tax બી ભરવો પડશે on a yearly quarterly basis on the income which you are generating. So you will end up paying tax in the year itself. As against that, જ્યારે તમે આપણે debt investment માં કરવા through the mutual fund route કરશો, that deferment of tax also will be a major factor as far as the investors are concerned. So, having discussed all the points ki why one should invest in debt mutual fund or debt products, તમને લાગે છે કે અત્યારે તો રેટ સિનારીઓ એવી રીતે છે કે ઉપર જઈ રહ્યા છે, મે બી હવે સ્ટેગ્નન્ટ થશે ને પછી ધેર આફ્ટર એક આપણે રેટમાં ઘટાડો પણ થતા જોઈશું, કપાતા પણ આપણે જોઈશું. ડેટનું આપણે જો રિટર્ન વાઇઝ એક અઝમ્પશન લગાવવું હોય તો શું એક ડિસન્ટ રિટર્ન્સ આપશે અને કઈ રીતે? It all depends તમે કયા સેગમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો. 1 વર્ષના સેગમેન્ટમાં કરો છો, 3 વર્ષના સેગમેન્ટમાં કરો છો, 5 વર્ષમાં કરો છો કે 10 વર્ષમાં કરો છો. The longer you invest in the debt mutual fund schemes, આપણે કહીએ modified duration will be on the higher side, and the impact of softening of interest rates will also give you much more benefit. Modified duration નો મતલબ એ છે, let's assume modified duration is 3, every 1% rate hike or rate reduction will have a 3% jump. That modified duration 3 હોય તો તમારો એ 3 ના હિસાબે તમારે the impact on the underlying bond prices also will go up or down based on that higher modified duration. અને આપણે જે એક રેટ કટની એક્સપેક્ટેશન કરીએ છીએ, લોંગ ડ્યુરેશનમાં નેચરલી હાયર મોડિફાઈડ ડ્યુરેશન હોય તો એના હિસાબે the positive impact on the debt mutual funds will be much better. પણ એમાં એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂરત છે કે જ્યારે તમે 10 વર્ષના પ્રોડક્ટમાં નાખો, લાઈક ગિલ્ટ ફંડ ઓર કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ, એમાં વોલેટિલિટી વધી જશે, and you must know when to exit out of those bond funds or the gilt funds at the right opportunity. જો તમે એને પકડીને રાખશો અને કદાચ જો volatile market થઈ જાય, and when you start seeing negativity or suboptimal returns in the debt markets also through the mutual fund, એ વખતે irrational decision લઈને investors may exit also at the wrong time. સો તમે કહ્યું કે એક રાઇટ પ્રોડક્ટમાં અને તમે કેટલો ટેન્યોર માટે તમે એ પ્રોડક્ટ ચૂઝ કરો છો, દેટ વિલ ઓલ્સો મેટર કે તમે કેટલા વખત માટે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવા માંગો છો. તો કયા ટેન્યોર માટે કયો એવો પ્રોડક્ટ આપણે ચૂઝ કરવો જોઈએ જ્યારે આપણે ડેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા અત્યારે માંગીએ છીએ ત્યારે? Let's compare it with fixed deposit. આ તમારી એક વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ હોય, 3 વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ હોય કે 5 વર્ષની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ હોય. તો એક બીજું એક જે સેગમેન્ટ નવો ઇમ્પોર્ટન્ટ આવ્યું છે ઇઝ ટાર્ગેટ મેચ્યોરિટી ફંડ્સ. ટાર્ગેટ મેચ્યોરિટી ફંડ્સનો મતલબ એ છે કે તમારા 3 વર્ષના પૈસા છે તો યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધ ટાર્ગેટ મેચ્યોરિટી ફંડ્સ which will mature in 3 years time. So the underlying જે બી સિક્યોરિટીઝ ફંડ મેનેજર ખરીદશે એ 3 વર્ષમાં ઓટોમેટિકલી મેચ્યોર થશે અને તમને પૈસા પાછા મળશે along with interest on the instruments which they have bought. So a pramane either you invest in target maturity funds which are 3 years, 2 years, 5 years depending on what your cash flow is permitting, or there are schemes like constantly rolling down on maturity schemes which also will tell you કે આ 4 વર્ષમાં constantly roll down ની maturity scheme છે કે 5 વર્ષની છે કે 3 વર્ષની છે. So if you hold it till that 3 years, 5 years or whatever it is that's constantly rolled down maturity period, automatically whatever is the captured yield less the expense ratio is what they should expect over that 3 year or a 5 year period. ઓકે, તો ઓફકોર્સ આપણે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને પહેલાં પણ કવર કર્યું, પણ આ શોનો જે મેઇન હેતુ હતો એ સમજાવવા માટે કે કઈ રીતે તમે રોકાણ કરી શકો છો ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં. ડેટમાં જો તમારે રોકાણ કરવું હોય થ્રુ ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તો હજી પણ એક એટ્રેક્ટિવ પ્રપોઝિશન છે. ખાલી તમારે એક સ્ટ્રેટેજી કઈ રીતે અપનાવવી પડશે એનું આજે આપણે જાણ્યું કે કઈ રીતે તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો અને સારા રિટર્ન્સ પણ મેળવી શકો છો. પણ એ સાથે જ એક બ્રેક
બ્રેક લેવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો બ્રેક લઈશું અને ત્યારબાદ દર્શકોના સવાલોના જવાબ લઈશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. પછી આપનું સ્વાગત છે અને હવે લઈશું દર્શકોના સવાલોના જવાબ. તો સુનિલભાઈ, જે પહેલો સવાલ આવી રહ્યો છે એ આવી રહ્યો છે રિક્કી ઉપાધ્યાયનો. એ અમેરિકાથી NRI છે ને ઇન્વેસ્ટર છે. એ કહી રહ્યા છે કે એમની પાસે 70 લાખનું એક કોર્પસ છે અને એ મોડરેટથી એગ્રેસિવ રિસ્ક ટેકર છે અને એમને આ જે કોર્પસ છે એમાંથી 20 વર્ષમાં 20 કરોડ બનાવવા છે. તો કઈ રીતે રોકાણ કરવા જોઈએ જેથી એમના ટાર્ગેટ પર રીચ કરી શકે? સુનિલભાઈ, very difficult to answer a question. And first of all, you cannot, an investor should not say I'm a aggressive or a medium risk taker. કારણ કે જ્યારે અગ્રેસિવ થવા જાય છે અને જ્યારે માર્કેટ એ લોકોની વોલેટાઇલ ને અગેન્સ્ટ ચાલી જાય છે, they become the most conservative risk takers. So please bracket yourself as rational investor or irrational investor. Rational investors will invest at the right valuations and they will disinvest at the right valuations when markets become expensive. તમે જો rational investor બનવા માંગતા હો અને ડિસિપ્લિન થી જો ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતા હો, do not buy at any price. You have to invest at the right valuation. And મારા હિસાબે, instead of showing patience after buying at any price, it is important that you show patience before you invest at right valuation. So then only you will be able to achieve the targets which you have in mind. I don't know what rate of compounding we are talking about, but if you use the future value compounding and you assume a 10 to 12% return in equity, 70 લાખ જો તમારા 20 વર્ષમાં થઈ જતા હોય 20 કરોડ, I'm very happy, more than happy for you. પછી થઈ શકે ખરું? એક્સપેક્ટેશન તો ઘણા બધા હોય. હા, તો ક્યાં જે અત્યારે એ જે સ્ટ્રેટેજી વાપરે તો કેટલા સુધી એ જઈ શકે છે, રાઉન્ડ અબાઉટ અઝમ્પશન કરવું હોય તો? Oh, Preeti, what I create is I talk this, મારી એક સ્ટ્રેટેજી છે, વેલ્યુ શસ્ત્ર કહું છું એને, કે આજના વેલ્યુ મારા હિસાબે જે એલ્ગોરિથમ મેં બનાવ્યો છે અને એના હિસાબે માર્કેટ એન્ડ અસેટ એલોકેશન આપણે ફોલો કરતા હોઈએ, તો મારા હિસાબે ઇટ ઇઝ 50% ઇન ઇક્વિટી એન્ડ 50% ઇન ડેટ. આપણે 50%ની જગ્યાએ 40% આપણે નાખીએ ટુ બી ઓન ધ કોન્ઝર્વેટિવ સાઇડ એન્ડ ધી ઇક્વિટી માર્કેટ્સ, અને જે 60% છે એને આપણે વેલ્યુ STP માં કન્વર્ટ કરીએ કે માર્કેટ જ્યારે યલો ઝોનમાં હોય, યુ ટ્રાન્સફર 3x and when the markets go into the green zone, transfer all units from liquid to equity. એક જો સ્ટ્રેટેજી અપનાવશો તો ઓટોમેટિકલી એટ રાઇટ વેલ્યુએશન તમારા એન્ટ્રી પોઈન્ટ્સ થશે. And whenever the markets become very expensive, bubble zone, etc., તે વખતે જો થોડું profit booking કરી અને rebalance કરશો, that is the strategy which I would recommend for any viewer today. તો યુ હેવ ટુ બી અ રેશનલ ઇન્વેસ્ટર. તમે કેટલું રિસ્ક લઈ શકો છો એ ડઝન્ટ મેટર. અને રેશનલ ઇન્વેસ્ટર એટલે તમારે એક કરેક્ટ સમયે માર્કેટમાં એન્ટર થવું જોઈએ જ્યારે વેલ્યુએશન ઓછા હોય ત્યારે, અને તમારે એક ડિસિપ્લિન રાખવી જોઈએ અને જે તમારા રોકાણ છે લોંગ ટર્મ માટે રાખવા જોઈએ. અને જ્યારે જે એમને કહ્યું કે જ્યારે સ્વિચ કરવાનું હોય ત્યારે સ્વિચ પણ કરવું જોઈએ, પણ એના માટે તમારે કોન્સ્ટન્ટ એક તમારા રોકાણ પર નજર રાખવી પડશે. તો ઓફકોર્સ તમે તમારા ગોલ્સની નજીક તો આવી જ શકશો. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે શિવાંગી જેઠવાનો આવી રહ્યો છે. એ કહી રહ્યા છે કે એ મેરિડ છે, પરણિત છે, પરંતુ ઘરનો ખર્ચ પણ એ જ ચલાવે છે ને એમને એક 4 વર્ષનું બાળક છે, 8 વર્ષનું એક દિવ્યાંગ બાળક છે. અને એ કહી રહ્યા છે કે મારી પાસે હજી સુધી કોઈ બચત જ નથી, મારી પાસે વધુ બચત કે સોનું પણ નથી, એ પણ એમની એક એક દુવિધા છે. તો મારે બચત કરવી છે તો કઈ રીતે કરી શકાય? સુનિલભાઈ, જ્યારે દિવ્યાંગ બાળક હોય છે ત્યારે એના ખર્ચાઓ પણ વધારે હોય છે અને આ વી ડોન્ટ નો કે બીજી એમની શું એવન્યુઝ છે, પણ કઈ રીતે એમને આપણે સારી બેસ્ટ વે ગાઈડ કરી શકીએ? વેરી ડિફિકલ્ટ અનલેસ એની ઇન્કમ શું છે, એક્સપેન્સ શું છે ખ્યાલ નહીં આવે ત્યાં સુધી કોઈ બોલવાનો કોઈ એનો પ્રશ્ન નથી થતો. બટ ધ ઓનલી થિંગ આઈ કેન એડવાઇઝ ટુ ધ લેડી ઇઝ દેટ તમે એટલીસ્ટ શરૂ કરો. જ્યાં સુધી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જર્ની ચાલુ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારો આગળ વધવાનો કોઈ શક્યતા નથી. ખાલી બોલીને છોડી દેવાનો કોઈ મતલબ નથી. 500 રૂપિયા, 1000 રૂપિયા, 5000 રૂપિયા, 50000 રૂપિયા, whatever, I don't know what your income levels are. At least start your SIPs
both in equity as well as start something in gold also, because gold આપણા Indian context માં it's એક allocation છે. It's a social taboo. In લગ્નના વખતે or marriage ceremonies etc. you need to give some jewelry to your daughter, son, daughter-in-law etc. એના માટે એક તમારે 5 થી 10% નો આપણો કોર્પસ એક SIP કરવાનો, ગોલ્ડ ETF માં કરો યા physical gold લો, whichever ways works for you. But at the same time, start your SIPs because your expenses are likely to mount with the Divyang Balak. અને એના માટે તમારે એક કોર્પસ ભેગું કરવાનું બહુ બહુ જરૂરી છે. જી તો ઓફકોર્સ શરૂઆત તમારે કરવાની એક નાનો અમાઉન્ટ પણ જો તમે કરી શકતા હો શિવાંગીજી તો તમે શરૂઆત કરજો, કારણ કે એવરી પેની સેવ્ડ અને એવરી પેની ઇન્વેસ્ટેડ તમને એક રિટર્ન્સ તો આપશે. એટલે એમ નહીં કે ભાઈ મારી પાસે આટલો નાનો અમાઉન્ટ છે તો એ મને શું કરી શકશે, એ મને કેટલા રિટર્ન્સ આપી શકશે, પણ એવી રીતે જ શરૂઆત થતી હોય છે. અને તમે એક એવી ધીરે ધીરે કરીને એક કોર્પસ ભેગું કરજો, એક સેવિંગ કરજો. તમારી જે પણ તમારી ક્ષમતા હોય જેટલું તમે એક બચાવી શકો એને તરત ઇન્વેસ્ટ કરજો. એટલે એક તમારું ભંડોળ અને એક જર્ની એટલીસ્ટ શરૂ થઈ જશે. વધારે ડિટેલ્સ જોઈતી હોય તો તમે પ્લીઝ તમારા વધારે ડિટેલ્સ મોકલજો, તો અમે તમને એક ગાઈડલાઇન, એક મેપ, રૂટ મેપ પણ આપી શકીશું. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવ્યો છે એ આવ્યો છે શૈલેષ ભટ્ટનો. એ કહી રહ્યા છે કે હું ઘણો નાનો રોકાણકાર છું અને મારે રોકાણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ, કઈ રીતે શરૂઆત કરવી જોઈએ, એમનો સવાલ છે. શૈલેષભાઈ, બિફોર સુનીલભાઈ આન્સર્સ હું તમને એક કહીશ જે મેં પહેલાં શિવાંગીને પણ કહ્યું કે નાનો કે મોટો રોકાણકાર નથી હોતો. રેશનલ એટલે કે ડિસિપ્લિન રોકાણકાર હોય તો એ નાનું રોકાણ પણ તમને એક આગળ જતાં ઘણા મોટા ફ્રૂટ્સ આપી શકે છે. પણ વધારે આઈ થિંક સુનીલભાઈ તમને ગાઈડ કરશે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે આપણે 5 કે 6,000 કે 7,000 ની બી આપણે SIP ચાલુ કરીએ, over the next 20-25 years at 12% also it can fetch you about 1.5 crore rupees. તો મારા હિસાબે nothing is small, nothing is big. Start your journey. The first step is start your investment journey. અને સાથે સાથે એક એડવાઇઝરને સાથે રાખો તો બેટર રહેશે, because આપણે જે બી ઇરેશનલ બની જઈએ છીએ, પેનિક ગ્રીડમાં આવી જઈએ છીએ. સી ધ એડવાઇઝર્સ રોલ ઇઝ નોટ ટુ મેનેજ યોર મની, યોર એડવાઇઝર્સ રોલ ઇઝ ટુ મેનેજ યોર ઇમોશન્સ. એ બહુ જરૂરત છે યાદ રાખવાની. યુ મે ઓર મે નોટ બી એબલ ટુ મેનેજ યોર ઇમોશન્સ ઇફ યુ આર ડુઈંગ ઇટ ઓન યોર ઓન. એક એડવાઇઝર તમને ગાઈડ કરશે અને એ એડવાઇઝર તમને સાચી સલાહ આપી અને મેનેજ ઇમોશન્સ બી કરશે, અને પ્લસ વેર ટુ ઇન્વેસ્ટ, હાઉ ટુ ઇન્વેસ્ટ એક્સેટ્રા. That journey will be started by the advisor for you. ઓફકોર્સ તો નાનું કે મોટું રોકાણકાર એવું કોઈ આ માર્કેટમાં એવું કંઈ હોતું જ નથી. તમારે રોકાણ ચાલુ કરવાની છે, એની જર્ની ચાલુ કરવાની છે. અને તમને જો સમજ ન પડતી હોય કે તમારા જે ગોલ્સ કયા છે ને એના આધારે તમને કઈ રીતે રોકાણ કરવા જોઈએ, કઈ રીતે ડિસિપ્લિન રહેવું જોઈએ, અને જો તમે ન કરી શકતા હો તો તમે ઓફકોર્સ એક ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની હેલ્પ લઈ શકો છો, જે તમને કરેક્ટ પ્રોડક્ટ્સ, તમારી જે નેસેસિટી છે એના માટે તમને એક ગાઈડ કરતા રહેશે. સુનિલભાઈ, ઓન દેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ પર્સનલ ફાઇનાન્સના તમારા સવાલ અમને મોકલો. તમારું નામ, શહેર, ઉંમર સાથે ઈમેલ કરો અમને money@nw18.com પર. ફેસબુક પર લખો અમને facebook.com/CNBC Bajar પર, અને ટ્વીટ પણ કરી શકો છો twitter.com/CNBC Bajar પર. અને આ સાથે જ મની મેનેજરના આ એપિસોડમાં બસ અત્યારે આટલું જ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આપશો રજા. નમસ્કાર.